हेलो एवरीवन। आज वीडियो रे आमे पढ़मा ना +3 थर्ड सेमिस्टर तुमर पॉलिटिकल साइंस रो जेनटा कि कोर पेपर 5 भारत उपनिवेशवाद और जातीयतावाद जेनटा कि आमे ऑलरेडी तीनटा क्लास करि सारिछुन। आज हला 4 नंबर क्लास। आज क्लास रे आमे देखमा उपनिवेशवाद रो उदारवादी कॉलोनियलिज्म रिफॉर्मिस्ट से विषय ने पढ़मा आउ जेन मैंने भी आगर 3टा क्लास नहीं देखी आ 3टार नोट्स लेखालुखि नहीं करी तो से माने कमेंट सेक्शन रे टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छे सेने जॉइन होकर तुम से तार नोट्स आउ आज क्लास नोट्स भी डाउनलोड करी नोट्स लेख। तो चलो पढ़मा उपनिवेशवाद उदारवादी काଣା ये आमर उपनिवेशवाद उदारवादी उदारवादी बोले काଣା ना उदारवादी समालोचना आगु पढ़वार आगु ध्यान दियो तुम्हें। उदारवादी समालोचना देइथिबा अर्थ हेउचे उपनिवेशवादर एक आवश्यकता अनुचित प्रभाव असाधुता ओ अन्याय पहुँचाइबा तथा एहाको उन्नत नैतिक ओ समानतामूलक भाव पुनर्विचार करिबा। एथिरे आमे उपनिवेशवादर लॉजिक मीमांसा समालोचना आदर्श और प्रतिवाद धारणा गुड़ी को आलोचना करिबा दरकार। उपनिवेशवाद एक प्रक्रिया शक्तिशाली राज्यगुड़ी को अन्य लोक समुदाय देश संस्कृति पर नियंत्रण स्थापन करी सेमानंकर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक संरचना को प्रभावित पुनर्गठन करिथिला। उपनिवेशवादी नीति भाषा शिक्षा प्रशासन संस्कृति आइडियोलॉजी तीव्र परिवर्तन सृष्टि करिथिला। बुझिहेला माने उपनिवेशवाद जेनता गोटे प्रक्रिया जेनटा कि शक्तिशाली राज्य गुड़िक अन्य लोक समुदाय देश संस्कृति उपर नियंत्रण स्थापन करथिला कब्जा करथिला सेमानकर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक संरचना को प्रभावित करिकिना से पुनर्गठन गठन करथिला। उपनिवेशवादी माने ताकर नीति भाषा शिक्षा प्रशासन और संस्कृति तांकर आइडियोलॉजी के तीव्र परिवर्तन सृष्टि करथिला। उपनिवेशवाद परवर्ती जुगरे अनेक छेद और असमता चिह्नट होइछि। जातीय आइडियोलॉजिक साम्राज्यवादी भावधारार अवशेष और अंतर्गत भारसाम्य उपनिवेशवाद उदारवादी समालोचनार लक्ष्य होउछि तार लक्ष्य काଣା है ना उदारवादी एटा गोटे अस्तित्व घटित अन्याय समस्या गुड़ी को परिचय करिबा तांकर दुर्बलता चिह्नट करिबा और से गुड़ी को भल पद्धति समाधान करिवार मार्ग खोजिबा। उदारवादी समालोचनार धारा एक मध्यम रेखा केवल पूर्ण विरोधरे नुहे थरे उपनिवेशवादर समस्याशील प्रभाव गुड़ी को अंतर्गत करी एवं लागि पड़ुथबा नियम नीति आइडियोलॉजी गठन को पुनर्विचार करिबा। उदारवादी समालोचनार मध्यम रेखा काଣା है ना केवल पूर्ण विरोधरे नुहे थरे उपनिवेशवादर समस्या को प्रभाव करी तार आंतरिकता करी एक लागि पड़ुथबा नियम नीति आइडियोलॉजी गठन को पुनर्विचार करिबा। जेनटा कि आलोचना करमा हमें फास्ट उदारवादी समालोचनात्मक धारार मूल भावना हेउचे मूल भावना काଣା ना आमर मानव अधिकार समानता नीति स्वयंचयर आदर निज निष्पत्ति अधिकार तापर राजनैतिक एवं सामाजिक पुनर्रूपायन और सुधार आशा अंतर्गत नीतिगत नियति स्वतंत्र आइडियोलॉजी न्याय मानवता पूर्वर निर्देशित नीति नीति संबंधिक जଣା प्रथामूल गुड़िकर पुनर्मूल्यांकन। उदारवादी समालोचना उपनिवेशवादर शक्ति अन्याय और अनेक असमता को चिह्नट करिथाए किंतु सही समय समस्यार प्रत्यक्ष भाव गुड़ी को सठिक भाव परिचय करिबारे लॉजिक गुड़ी को उद्दीपित करिबारे और नूतन पद्धतिर आलोचना करिबारे गभीरता आवश्यक अछि। उपनिवेशवादर उदारवादी समालोचना कौन कौन दृष्टिकोण प्रश्न उठे से विषय देखमा जेनटा कि क्वेश्चन आसी पारे एग्जाम रे। तो देख उपनिवेशवाद उपरे उदारवादी समालोचनार मूल आक्षेप उदारवादी समालोचना ठार उठा जाइता मूल आक्षेप गुड़ी को देखमा आंधत्या विरोध एंटी अथॉरिटेरियन क्रिटिक उदारवादी चिंतन लोकाधिकार स्वाधीनता और आत्मनिष्पत्ति को मूल्य देइथाए। सेमाने निजे दाबी करती जे उपनिवेशवाद एक बर्भाकालीन शक्तिशाली नियंत्रण धारणा जहाँ लोकमानंकर स्वयंचय स्वतंत्र चयन और लोकतंत्र दूर करिथिला।
ଉଦାରବାଦୀର ମାନ୍ୟତା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦର୍ଶ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଅଧିକାର ଥିବା ଉଚିତ। ଉପନିବେଶବାଦ ସହାୟତାରେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉପନିବେଶକ ଦେଶ ନିଜକୁ ପରିଚାଳକ ଦେଇ ବେପାରୀ କାହାଣୀରେ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ନିମିତ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ଅପହୃତ କରିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ୱୟଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟର ଅସମୀକ୍ଷା। ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନବ ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ ଓ ସାମାଜିକ ଉଚ୍ଚତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉପନିବେଶବାଦୀ ନୀତିର ଅନେକ ଆକ୍ଷେପ, ଯାହା ସମାନତା ବିରୋଧରେ ନ୍ୟାୟ ଅହିତ ଓଲମ, ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଉପନିବେଶବାଦ ସମ୍ପଦ ଓ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ଅସମ ଥିଲା। ଲାଗୁଥିବା ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାଂଶ ନିଜ ଲାଭକାରୀ ଧନଶାଳୀ ଏଲିଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦର ଲଜିକ୍ ଓ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତି ଉପନିବେଶବାଦୀ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକ୍ ନିୟମ ଭାଷାର ସମାଲୋଚନା। କାଣା ନା ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ଏହି ଆକ୍ଷେପ ରଖେ ଯେ ଉପନିବେଶକ ଦେଶମାନେ ନିଜ ଭାଷା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି, ଭାଷା ଓ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସଂରଚିତ ଭାବରେ ତପାଇ ଦେଇଥିବା ଘଟଣା। ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାଷା ଯେନ୍ତାକି ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲେ, ଏହା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଭାଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାଷା ହାନି ଘଟିଲା। ଉପନିବେଶୀମାନେ ଭାଷାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଦାବି ଓ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକ୍ ନୀତିକୁ ବିନା ପ୍ରତିବିମ୍ବକ ଭିତରୁ ପ୍ରଚାର କରି ପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ସିନ୍ଧୁ ନୀତି ଓ ଆଗାମୀ ଫଳର ଆକ୍ଷେପ। ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ମନେ କରେ ଯେ ଉପନିବେଶବାଦ ପରେ ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଜାତୀୟ ଅସମତା ଓ ଅଶକ୍ତିଶାଳୀ ଢାଞ୍ଚା ଯେନ୍ତାକି ଗ୍ଲୋବାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗଢ଼ା ହେଲା। ଏହାକୁ ନ୍ୟୁ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ। କାଣା ନା ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ମନେ କରେ ଯେ ଉପନିବେଶବାଦ ପରେ ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଜାତୀୟ ଅସମତା ଓ ଅଶକ୍ତିଶାଳୀ ଢାଞ୍ଚା ଯେନ୍ଟାକି ଗ୍ଲୋବାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗଢ଼ାଗଲା, ଏହାକୁ ନ୍ୟୁ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଉପନିବେଶବାଦ ପଦ୍ଧତି ଏବେ ବିଶ୍ୱ ବଣ୍ଟନର ନୂତନ ରୂପ ନେଇଛି, ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ନୂତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାଲକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜାଦି, ସ୍ୱୟଂଚୟ ଅଧିକାର ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ଅନୁରୋଧ କରେ ଏହି ନୂତନ ଆଧାରେ ଆଜି ଉପନିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅସମତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱୟଂଚର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେନ୍ତା ଆମର ସାଧାରଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ତ ମେନ୍ କାଣା ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ପ୍ରତିବାଦୀ ସ୍ୱୟଂଚର ଅଧିକାର କହିଲେ ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଏବଂ ନୀତିଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଧିକାରକୁ ସେ ଅପହୃତ କରେ। ସେନ୍ତାନୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନାର ସମର୍ଥନତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା। କାଣା ଏ ନା ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ଉପନିବେଶବାଦର ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ତାହାର ନିଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅଛି। ଯେନ୍ତାକି ଆମର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା, ତାପରେ ସୂଚନା ଓ ସଚେତନତା, ନୀତି ସୁଧାର ଆଉ ଆଶା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟ। ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼ିକିରି ବା ନିଜେ ଯଦି ନୋଟ୍ସ ଲେଖୁଛ ହେଲେ ନୋଟ୍ସ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଥରେରୁ ଦୁଇଥର ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ି ଦେଉଛ ତ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ, ମନେ ବି ରହିଯିବା। ସେନ୍ତା ଅଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। କାଣା କାଣା ଅଛି ନା ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମର ସୀମିତ ଆଲୋଚନା, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନା କେବଳ ନୀତିଗତ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକୁ ଆପେକ୍ଷ ବା ଚୁମ୍ବିବାରେ ସୀମିତ ରହିପାରେ। ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ଚିନ୍ତନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ମାମଲାକୁ ପୁରା ଭାବରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେନ୍ତା ଆମର ଶକ୍ତିବାଦୀ ସ୍ୱରୂପର ଅସ୍ୱୀକାର କେବଳ ନୀତି ବା ଭଲ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଭଳି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଶକ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ଓ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାମଲାକୁ ପୃଷ୍ଠେ ରଖିଦିଏ। ସେମିତି ଅନୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରିଚୟ ଝଟିକା, ପ୍ରାୟୋଗିକ ଲିମିଟେସନ୍, ବୃହତ୍ ପ୍ରତିବାହ। ବୃହତ୍ ପ୍ରତିବାହ କାରଣ ନା ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଓ ସନ୍ଦର୍ଭ ସହିତ ସମାଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ। ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନାକୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନମୟ ଓ ବାସ୍ତବ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ସନ୍ଦର୍ଭ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ଓ ବଦଳ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଭାବ, ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟରେ ଉପନିବେଶ ଶାସନ ତୀବ୍ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ 1865, 1878, 1927, ଆଦିବାସୀ ଆଚରଣ ତଥା ପଡ଼ୁ
କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଅପରାଧ ଜଣାଇଥିଲା। ପଡ଼ୁକୁ ଅପରାଧ ଜଣାଇଥିଲା, ମାନେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ୍‌କୁ ଅପରାଧ ଜଣାଇଥିଲା। ଏହା ଆଦିବାସୀ ଜ୍ଞାନ ଓ ପଶ୍ଚାତପଦ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଲୋଟାଇଲା। ତାପରେ ସେନୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଆତ୍ମପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ଓ ପରିଚୟ ଅନେକ ଭାଗରେ ଉପନିବେଶ ଧୀନ ନୀତି ଓ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହାନିର ସମ୍ମିଳନୀ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୋଟ୍ସ କରିଦେବ, ସେତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିନ ଏଇଟା। ଉଦାର ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାର୍ଗ ଓ ଆହ୍ୱାନ। ନୀତିଗତ ରିଫର୍ମ ଓ ଆଧୁନିକ ଆଇନ ନୀତି। ସ୍ୱୟଂଚର ଅଧିକାର ପୁନର୍ବନ୍ଧନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୀତି ଏବଂ ନିବେଶ ନୀତିର ସମାଲୋଚନା କାରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନୀତି ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଟ୍ରେଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଓ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଏକୁ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ଭାବରେ ପୁନର୍ବିଚାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସମାନତା ଓ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି କ୍ଷତି କରେ। କାଣା ନା ଆମେ କାଣା ବୁଝଲା ନା ଉପନିବେଶବାଦର ଉଦାରବାଦୀ କହିଲେ ସର୍ଟରେ କାଣା ବୁଝଲା ଆମେ ଉପନିବେଶବାଦ ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଏକ ଜଟିଳ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସାମ୍ବାଦିକକ୍ଷ ଭାବରେ ଲେଖାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତନମୟ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହା କି କରିଥାଏ ନା ଉପନିବେଶବାଦୀ ନୀତିଗତ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରେ। ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅସମତା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂଚର ଅଧିକାର ଓ ସାମାନ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ଆଇନ ସଚେତନତା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ମାଧ୍ୟମ ଉପାୟ ଦରକାର। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଯେନ୍ ତିନିଟା ଅଛି ଆମର ଉପନିବେଶବାଦ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଯେନ୍ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକେ ତୁମେ ଯଦି ଆମର ଇନେ ଇନେ ବି ଲେଖା ହେଇছে ସେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ସେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକେ ମେନଲି ଯଦି ଫୋକସ୍ କରୁଛ ତ ତୁମେ ଫୁଲ୍ ବୁଝିଯିବ କି ଉପନିବେଶବାଦର ଉଦାରବାଦୀ କାଣା ହେଇଛି। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର, ଯେନ୍ମାନେ କି ନୋଟ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକିରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେ।